നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടി 2-3 കണ്ടെയ്നർ സമ്മർ ലാൻഡിന് വേണ്ടിയുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ കർഷകരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളാണ്, ഏറ്റവും വില കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉള്ളപ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ വില കൂട്ടി വിൽക്കാനുള്ള ഒരവസരം നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതല്ല ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ തന്നെ 2 രൂപ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സമ്മർ ലാൻഡിൽ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ 128-30 രൂപയ്ക്ക് വരെ കർഷകർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 35-40 വിൽക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വില കൂടിയായിരുന്നു. അവിടുത്തെ കട്ടിങ് റേറ്റ് കൂടിയപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വില ഹൈ ലെവലിൽ പോയി. എന്നിട്ടും അവിടെ വില കുറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടും നമുക്കിവിടെ വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വഴിയിലുള്ള ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമാണ്. വഴിയിലുള്ള പ്രശ്നം വഴി നമ്മളെ വണ്ടി ട്രേസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. GPS ഇപ്പം നടന്ന സംഭവമാണ്. എൻ്റെ വണ്ടി തന്നെ എൻ്റെ 5028 എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി, അത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും അറിയുന്നത്, പോലീസുകാർക്കും ഗോശാലക്കാർക്കും എല്ലാവരും അറിയും. 5028 എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് റംസാൻ്റെ തലേ ദിവസം ഇവിടെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കയറ്റിയ തലേ ദിവസം കയറ്റിയ ലോഡിൽ GPS വെച്ച്, അതായത് ചെറിയ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, അത് അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം. ചെറിയ ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാറ്ററി തീരുന്നവരേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടി പാണ്ടർകോട മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നമ്മളെ വണ്ടി പിടിച്ചു. അതിൻ്റെ പുറകെ വന്ന 2-3 വണ്ടികൾ, ഒരു വണ്ടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് അതും പിടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ GPS വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച വണ്ടിയുടെ കറക്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പിടിപ്പിച്ചവർ തമ്മിൽ ഉള്ള സംസാരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഡ്രൈവറോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്കുണ്ട്. അതെല്ലാം എൻ്റെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം വെല്ലപ്പല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ കർഷകരുടെ മുമ്പിൽ ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതിനകത്ത് ഒരു മലയാളിയുടെ കൈ കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു മലയാളിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പണി ചെയ്തത്. അവനും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹമല്ല, അവനെ പറയാൻ പറ്റും, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു മലയാളികളോടും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഈ കർഷകർക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന, അവർക്ക് അനേകായിരം കർഷകരുണ്ട്, അവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഒരാൾ 2 രൂപ കുറച്ച് കൊടുക്കാം, ഒരാൾ 2 രൂപ കൂട്ടി മേടിച്ചോട്ടെ, അതെല്ലാം ചെയ്തോട്ടെ. പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് കച്ചവടത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില നെറിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നെറിയേട്ട ജീവിതത്തിലോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വണ്ടി പിടിപ്പിച്ചു. ഏതാണ്ട് 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ 4 വണ്ടി എൻ്റെ പിടിപ്പിച്ചു. 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയേണ്ടുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കർഷകരെ ഞാൻ എൻ്റെ സമ്മർ ലാൻഡിലെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മർ ലാൻഡ് എൻ്റെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന കർഷകരോടോ ആരോടോ ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്കകത്ത് GPS വെച്ചിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ കച്ചവടങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതി. അതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫാമിലും ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാക്കി. കാരണം റോഡിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഒറ്റുക. ഈ വണ്ടി ഒറ്റുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം ഫസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത് പോലീസുകാർക്കാണ്, രണ്ടാമത് ഗോശാലക്കാർ, പിന്നീട് ഇത് ഇറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വക്കീലോ ആ വക്കീലിന്. ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഗോശാലയിൽ ഒരു ദിവസം കിടക്കുന്ന, അത് ഗോശാലക്കാരുടെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കുട്ടി പെർ ഡേ കിടക്കുന്നതിന് 200 മുതൽ 300 വരെ റേറ്റാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് വരുന്നത്. നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വണ്ടിയിലും വരുന്നത് 55-ഉം 60-നും അടക്കമുള്ള കുട്ടികളാണ്. വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ 50-ന് മേലോട്ടാവും, ഇച്ചിരി വലിപ്പം കൂടിയ 50 ആവും. അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് അവർ എഴുതിയിടുന്ന ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമൽ ക്രൂവൽറ്റി, ഓവർലോഡ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഓവർലോഡിൻ്റെ പൈസയല്ല ഈ കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഫേവറായിട്ട് ഈ FIR എഴുതാൻ വേണ്ടി അവർ പൈസ വാങ്ങാറുണ്ട്. ഗോശാലക്കാർ അവർക്ക് ഓരോ ദിവസം ഈ കിടക്കുമ്പോൾ 10 ദിവസം കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 15,000 രൂപ വെച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള പൈസ 1 ലക്ഷം രൂപ ആ റേറ്റിലാണ്. അങ്ങനെ 20 ദിവസം കിടക്കുമ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കുള്ള പൈസകൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ പേര് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കർഷകനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാർക്കും ഇതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. മറ്റുള്ള ഒരാൾ ചെന്ന് ഒരു വന്യ സ്ഥലത്തൊരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ 10-30 പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2-3 വണ്ടിക്കകത്ത് 10-15ഓളം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെയും കൂടെ ഉപജീവന മാർഗം നടന്നു പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഏജൻറ്റ് മുഖാന്തരം എടുക്കുമ്പം അവരിതിനകത്ത് കട്ടിങ് ടൈപ്പും അല്ലാത്ത ടൈപ്പും 20 എണ്ണം വരുമ്പം 10 എണ്ണം നല്ലതായിരിക്കും, 10 എണ്ണം കേടായിരിക്കും. അത് നമ്മളും വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വരും. അതാണ് ഈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മൊത്തം നശിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വരുന്ന കുട്ടികളിൽ 50 എണ്ണോ 55 എണ്ണോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 25 കുട്ടികളെ നല്ലത് കാണും, 25 കുട്ടികൾ വേസ്റ്റ് ആവും. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് കർഷകരെ കാണിച്ച് ഇതേപോലെ സമ്മർ ലാൻഡിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി, ആ കുട്ടികൾ ഒരെണ്ണം പോലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല. അത് മൊത്തം കർഷകർ കൊണ്ടുപോകും. ആ പർച്ചേസ് ഇനത്തിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും ലാഭം കിട്ടട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ, ലാഭമല്ല, എന്തെങ്കിലും ലാഭം കർഷകർക്ക് ഉണ്ടാകട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. അങ്ങനെ എനിക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ
അവിടുന്ന് കിട്ടി നമ്മളെ കൂടെ ഒരു ദൈവദൂതൻ പോലെ ഒരാൾ വന്നു. അദ്ദേഹം വിനോദമായി നമ്മളെ സത്യാവസ്ഥ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ്. അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് എടുത്ത കുറേ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കുറേ കർഷകരെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും വില കുറയ്ക്കാൻ മാർഗ്ഗം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വില കുറച്ച് കേരള കർഷകർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഈ പോത്തിനെ വളർത്തി ഉപജീവന മാർഗ്ഗം നടത്തുന്നവരെ അവർക്ക് നമ്മളോട് നമ്മൾ ഈ 165, 170 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. വാങ്ങി ഇതിനെ വളർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴും വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഓവർ പ്രൈസായിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോഴും എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പോയ നഷ്ടം നമുക്ക് കർഷകൻ്റെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനൊക്കത്തില്ല. നോർമലി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ചിലവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത്രയും രൂപയോളം ചിലവാകുന്നു. ഈ ചിലവ് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് തന്നെ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും വാച്ച് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. नमस्कार, मी संतोष मामेडवर 24 न्यूज आपकी आवाजमध्ये. आज बघा, भारतातल्या सगळ्यात साक्षर असलेला राज्य म्हणजे केरळ राज्य. आज मी केरळ राज्याचा कोल्लम डिस्ट्रिक्टमध्ये कुठारगड तालुका वेल्यम गावात या गावात आलो आहे. या गावात येण्याचं कारण असं आहे, इथले जे समरलँड फार्म हाऊसचे जे मालक आहेत, मॅनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विनोद कुमार जी यांच्या आग्रहास्तव इथे आलेला आहे मी. का हा त्यांचा समरलँड फार्म हाऊस आहे. इथं येण्याचे हे कारण आहे, महाराष्ट्रातून त्यांनी येताना त्यांना त्यांच्या समरलँडच्या फार्म हाऊससाठी काही जनावरे घेऊन येतात. त्यांना काय महाराष्ट्रामध्ये त्रास होतो त्या याच्या सत्यता काय आहे पडताळण्यासाठी त्यांनी मला बोलवलं. त्यांच्या निमंत्रणानं मी इथे आलेलो आहोत. जसं आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बैलानं शेती करतात तसं इकडे रेड्यानं शेती करतात. मुरा जातीचा जो रेडा आहे, ज्याला हेल्या म्हणतो आपण, या जातीच्या रेड्याने इकडे शेती करतात. तर शेतीच्या कामाच्या उपयोगासाठी या मुरा जातीच्या हल्ल्या जे आहेत हरियाणा स्टेटमध्ये मिळतात. हरियाणा स्टेटमध्ये त्याच्या चांगल्या क्वालिटीचं घेऊन त्या मार्केटमधून घेऊन त्यांनी येतात. इथं समरलँड फार्म हाऊसला आल्यानंतर सगळे कास्तकार येतात. कास्तकार येऊन त्यांच्याकडून इथून समरलँड फार्मवरून खरेदी करून जातात. बघा कशा प्रकारे आज गाडी आली आहे. या गाडी आल्यामुळे सगळे कास्तकार लोक आलेले आहेत, असे शेतीच्या उपयोगासाठी घेऊन राहिले आहेत. परंतु हरियाणा स्टेट असा एक स्टेट आहे का तिथे काही गोष्टीचा अभाव आहे. डॉक्टर नाही, वेटरनरी डॉक्टर वेळेवर मिळत नाही तिथे. आणि तिचं जेव्हा बाजार समितीमध्ये या ज्या मुरा जातीच्या हल्ल्या खरेदी केल्या जातात त्यावेळेला सगळं विक्रीपत्र वगैरे बरोबर कोणी अधिकारी असतो नसतो. गाडी भरल्यानंतर ठेवता नाही येत. त्यामुळे कधीकधी एखादा अपुरा डॉक्युमेंट्सनं त्यांनी तसेच गाडी लोड करून निघतात. आणि आपल्या भारतामध्ये काही गोष्टी अशा आहेत का त्यांना वाटते का हा जो डॉक्युमेंट्स कमी असल्यामुळे हे कत्तल करून कापून खाण्याकरिता घेऊन चालले, असं लोकांचा हे होतो. येताना त्यांना नाना प्रकारचे पोलीस डिपार्टमेंट म्हणा आणि अनेक प्रकारच्या डिपार्टमेंटच्या लोकांना अडवणूक, काही गुंडागर्दीच्या लोकांनीसुद्धा अडवणूक केले. अरे हे कटिंगला जाणारा माल आहे, चल एवढा पैसा दो दो. पण सत्यता ही आहे, हे कटिंगचा माल नाही आहे, हे कास्तकारांच्या उपयोगासाठी असलेला माल आहे. हे बघा, हे कास्तकार आले आहेत. आजपर्यंत या हल्ल्याची वाट बघत होते. आज जशी गाडी आल्याबरोबर सगळे कास्तकार आलेले आहेत. आणि पंचायत समितीचे सुद्धा काही सदस्य आले होते, जे आपल्याकडे जसं बैल कृषी विभागाकडून दिल्या जाते तसंच इकडे केरळ राज्यामध्ये पण पंचायत समितीकडून कास्तकार लोकांना रेडे दिल्या जाते. ती रेडे या समरलँड फार्म हाऊसमधून रेडे घेण्याकरिता आज माझी त्यांची नुकतीच भेट झाली होती. सकाळी पंचायत समितीचे सदस्य लोक मेंबर त्यांच्याशी भेटगाठ झाली, बोलणं झालं. आणि म्हणून सांगतोय की सत्यता ही आहे, ही कटाईसाठी आणलेले नाही आहे. आणि यांनी आणतात या आपल्या कास्तकाराच्या उपयोगासाठी. म्हणून सत्यता जाणण्यासाठी आता येताना यांचे 2 गाड्या पकडले होते विनोदजीचे.
त्या गोशाळेमध्ये होते. मग त्यांना डॉक्युमेंटरी दाखवली, बाबा हे कटाईचे हेल्ले नाहीत, या आमच्या समरलँड फार्म हाऊस शेतकऱ्याच्या कामासाठी उपयोग आहेत. तरीसुद्धा जे पहिले पनिशमेंट झाले त्या गोशाळेमधून त्या सगळ्या सोडवल्या. डॉक्युमेंट दाखवल्यानंतर कोर्टातून ऑर्डर घेतली आणि ते माल आणलं आणि त्यावरून मग विनोदजींची भेट झाली. त्यांनी बोलले का संतोष जी आप केरला आइए, रियल फैक्ट क्या है, आप आइए, आप शूट कीजिए. त्यांच्या आग्रहास्तव मी आज या केरळ राज्यातल्या कोल्लम डिस्ट्रिक्टमध्ये समरलँड फार्म विलियम हा एक गाव आहे, या विलियम गावामध्ये यांचा हा समरलँड फार्म आहे. याच्यासोबत या समरलँड फार्ममध्ये मच्छी पालन, डेअरी आहेत, अनेक गोष्टी या नाना प्रकारचे विनोद कुमार जे करतात. सत्यता हे आहे, हा जिथून येणारे रेडे हे कटाईसाठी न होता हा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी हे रेडे आणल्या जातात. 24 न्यूज आपकी आवाज़, संतोष मामेडवार. വേണോ हर गरीब किसान लोग है या बघूया कास्तकारांना कसं माल दिल्या जाते, या आपल्याला शूट करून दाखवत आहे. आपका सामने कितना बच्चा बोला, उसको 150 बच्चा बोला था. ऐसा पंचायत का ऑर्डर और बहुत बाकी है, वो लोग सब आने वाला है. हम इधर से क्यों हरियाणा से ले रहे, अपना इधर भी है 22 का बच्चा, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है, हा बघा आंध्रा में सगळं कास्तकारांचा हा मेळावा आहे. सगळे शेतकरी वर्ग आहेत. जसं आपल्याकडे नगानुसार विकत घेतल्या जाते, इथं किलो प्रमाणे विकल्या जाते. या काट्यावर लावल्या जातो. या काट्यावरचं जेवढं वजन होईल रेड्याचा त्याप्रमाणे वजन प्रमाणे त्यांना कास्तकार शेतकरी वर्गांना दिल्या जातोय. हा कास्तकाराचा हा बघा, हा कास्तकार. आणि इथं आल्यानंतर या प्रकारे अशा रेड्यांना चारा देऊन दिल्या जाते. बघा कास्तकार लोक आपल्या मालसाठी कसे आले बघा. हे रियालिटी आहे, रिअल फॅक्ट आहे. बघा याच्यात ह्या कटिंगचे न होता हे पालण्यासाठी आणलेले हेल्ले आहेत रेडे. बघा कास्तकार लोकांचं किती जनसमुदाय उसळलेला आहे. हा समरलँडचं ऑफिस आहे. असं समरलँडच्या ऑफिसमध्ये किती रेडे पाहिजेत त्या रेडे इथे नोंदवावं लागतो. ह्या बघा, हा समरलँडचा फार्म हाऊसचं ऑफिस आहे. इथं शेतकरी वर्ग येऊन नोंदवतात, नाव नोंदवतात, किती साईजचे किती रेडे पाहिजे, काय पाहिजे इथं नोंद केल्या जाते. आणि जेव्हा माल येतो, माल आल्यानंतर कास्तकार येऊन इथून हेले घेऊन जातो. हे बघा, हे रेडे बघा, हा रेडे कास्तकारांचा बघा. हे रेडे हे आता या शिरपूर धुळे जिल्ह्यात आम्ही हे पकडल्या गेलो होतो बा, हे कटिंगचा माल आहे म्हणून. मग त्यांच्याही तिथल्या सहकार्य गोरक्षणवाल्यांनी सहकार्य केलं आणि म्हटलं पुढं त्रास होऊ नये म्हणून त्याकरिता त्यांना मग लिगली प्रोसेसनं टॅग वगैरे डॉक्युमेंट, ट्रान्सपोर्टिंग, फिटनेस सगळं बनवून ते पाठवलं आहे. त्यांच्या लक्षात आलं का बाई हे कटिंगचा माल नाही आहे आणि हे कास्तकाराचा माल आहे. म्हणून त्या कोर्टाने ऑर्डर दिल्यानंतर गोरक्षणवाल्यांनी सुद्धा त्याचं पत्र दिलं. त्याकरिता आम्हाला शिरपूर पोलीस स्टेशनही सहकार्य केलं यांच्याकरिता. हे बघा, हे कास्तकार जनसमुदाय बघा, हे समरलँड फार्म हाऊस बघा, सगळं चित्रीकरण. हे कास्तकार आपण घेऊया एखादा 1-2 कास्तकाराचं. നോക്കിയോ बघा
हे बघा समरलँडमध्ये रेडा घेण्यासाठी आलेले आपले इथले कास्तकार आहेत, शेतकरी वर्ग आहेत. आपण त्यांचं नाव, आपका नाम क्या है? रमणन रमनन. गांव कौन सा है आपका? ये इधर ही है, इधर केरला है। केरला. विलियम बेलियम विलियम करिंगनूर हाँ करेनूर. आप ये जो यहाँ से जो हिलिया खरीद के जा रहे हैं किस काम के लिए? मेरे को मेरे घर में खेती के लिए. खेती के लिए. आप कितने साल से समरलैंड फार्म हाउस से आप कब जो भी जरूरत गिरी लेके जाते हो? कम 6-7 साल हो गए. 6-7 साल हो गए. आप भी किसान हो? किसान. हाँ. आपका नाम? प्रदीप. इधर ही विलियम गांव का. अच्छा. आप समरलैंड से कितने साल से आप रिलेशन है? वो 15 साल. 15 साल से. आप जो ये जो खेती के लिए? खेती के लिए. कितना एकड़ खेती है आपको? वो 3 एकड़. 3 एकड़. ओके. थैंक यू. ओके. आपकी आवाज न्यूज 24 संतोष मामेडवार. नमस्कार, मी संतोष मामेडवार, 24 न्यूज आपकी आवाजमध्ये. आता आपण आतापर्यंत बघितलं आहे समरलँड फार्म हाऊसचा शेतकऱ्यांसोबत चर्चा आणि इथलं वातावरण, इथलं फार्म हाऊसचा सगळं आपण रूपरेषा बघितली आहे. आता या समरलँड फार्म हाऊसचे मालक मिस्टर विनोद कुमार त्यांच्यासोबत थोडासा आपण चर्चा करूया. त्यांना मराठीचा अभाव असल्यामुळे ते हिंदीमध्ये बोलतात. हिंदीमध्ये आहे का? विनोद भाई, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम विनोद कुमार टीसी फॉर चेल्लपन विनोद कुमार. आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोल्लम, केरला स्टेट, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, कोटारकरा तालुक, बेलियम विलेज. हाँ. जैसे आज अपने आपके समरलैंड फार्म हाउस में आए हम लोग, बहुत अच्छा लगा. आपका फार्म का पूरा हमने शूटिंग लिया है, जायजा लिया है. सही है, आपने जो बोला वो सच्चाई है कि आपके यहाँ जो भी आने वाला मुर्रा है ये कटिंग के लिए नहीं, ये अपने किसान भाई लोगों के लिए होता है. लेकिन अभी तक आपको जो महाराष्ट्र से जो मेवात से आप मुर्रा लाते हो, आते आते आपको क्या क्या तकलीफ हुआ, आप थोड़ा सा बयान कीजिए. देखो भाई, आज इधर कितना आदमी लोग आया आपको मालूम है. बराबर. आपको मालूम है ना, ये इसमें से कोई चीज कटिंग के लिए नहीं लेके जा रहा है. सही बात है. हाँ बताइए, आपको क्या क्या दिक्कतें होती है हरियाणा से निकलते वक्त? संतोष साहब, हमको हरियाणा से आने का टाइम दिक्कत ही होते रहते. क्यों? जो उधर का जो आदमी लोगों को मालूम नहीं है, पकड़ने वाले को पुलिस वाला होते, अपना बजरंग वाला होते. ये लोग क्या सोच रहे, इसको कटिंग के लिए लेके जा रहे. हमारे पास तो फार्म का सर्टिफिकेट है, हर चीज अवेलेबल. कभी कभी उधर जो मार्केट बंद होने का टाइम उधर डॉक्टर लोग नहीं अवेलेबल नहीं होते, इन लोगों को उधर रख नहीं सकते. सही बात. इसकी वजह से आने का टाइम 2-3 पेपर का कमती होते. बराबर. ये तो हम लोगों को बोलेगा तो वो लोग समझता भी नहीं, सीधा लेके आके गौशाले में डालते. पुलिस वाला फाइन मारते. इसका आपको आपका सामने अभी कैसा लगा इधर हमारा? बिल्कुल बराबर. समझ गया. बिल्कुल. कोई चीज अगर ये कट वाला माल नहीं है, ये बच्चा है, इसको हम नया जीवन दे रहे. सही बात. भगवान की कृपा से हम इसको दे रहे हैं, वो नया जीवन है. ये मार्केट में काटने के लिए इसको लेके आते. सही बात. इसको हम खरीद करके 4-5-6 दिन का अंदर इधर आते, 6 दिन का अंदर इधर आते. खाली 6 दिन का इनका दिक्कत है. इसके बाद ये लोग राजा बन जाते. इतना खुशी है ये एनिमल्स को. किसान भाई लोगों को खुशी है, ये भी लोग भी खुशी है. सही बात. इसको हम गो शिक्षा नहीं कर रहे, गो रक्षा ही कर रहे. इधर आके आदमी अभी भी हमारे पास ऑर्डर कितना आदमी लोग आके इधर बुगा चले गया, मिला नहीं. अब आप जहाँ से माल मेवात से लेके तो जो भी स्टेट पार करके आते हैं, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, जो भी है, राजस्थान, जो भी है, हर स्टेट को आप क्या संदेशा देना चाहते हैं? हर स्टेट को मैं इतना ही बोलते हैं, मेरा जो कितना हम जो करते वो राइट है, रॉन्ग नहीं है. बराबर. रॉन्ग नहीं है. ये इतना जे बच्चे लोगों को हम काटने के लिए नहीं लेके जा रहे. आपका सामने इधर का जो है, हम इसमें कोई क्रिएट नहीं किया. इतना आदमी लोग आ रहे, ले रहे, इसको पालन के लिए लेके जा रहे, अपना फार्म के लिए लेके आ रहे. अपना फार्म का लाइसेंस भी है, हर कुछ है. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, अपना पंचायत का, हर. क्यों? केरला में इधर किसान लोग बहुत है. कोई भी देखो, हम इधर मालूम किसानों के लिए देते हैं. देखिए,
विनोद भाई का यही कहना है, हर स्टेट से एक ही कहना है, गुंजारिश है कि हमें समरलैंड फार्म को कोऑपरेट कीजिए और सच्चाई जानने के लिए हमें यहाँ तक निमंत्रण दिया है, उसके लिए मैं विनोद कुमार जी का धन्यवाद मानता हूँ। और एक बात भी बोलने का मेरे को बीच में, जी और सुनिए, बोलिए बोलिए। इसका अंदर कोई कटाई वाला माल, गाय बोइल ऐसा कोई कटाई वाला माल है, हमको तुरंत बंद कर दिए, हमको कोई मुश्किल नहीं। लेकिन इसका अंदर सिर्फ बच्चा है, ये बच्चे के छोड़ के कोई भी बड़ा चीज हो, हमको जो भाड़ी अंदर करने के लिए गौशाले में लेके जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अभी हमको ये लेकर आने वाला रास्ते पे बहुत नुकसान होते हैं, ऐसा पकड़ के अंदर डाल के बहुत नुकसान भी होते हैं, बच्चा भी खराब हो जाते हैं, उसको उधर बराबर खाना भी नहीं मिलते। गौशाले का जो रूल है, कटवाया माल कटने के लिए जो गाय को लेके आते हैं वो ऑफेंस है, लेकिन ये कटवाला नहीं है, ये सिर्फ बोइल है, फॉरेन का बच्चा, बफेलो किड्स है। इसको थोड़ा मेहरबानी करके छोड़ने का, हाँ हेल्प करने का, मैं हर स्टेट वाले को यही बोलता है। हम कोई इसमें जुर्म नहीं किया ऐसा वाला। अब इस तरफ समरलैंड फार्म की ओर से विनोद भाई जी की यही एक इच्छा है कि भाई सभी स्टेट के पुलिस भाई हो, चाहे बजरंग दल हो, जो भी हो, उनको उनका हाथ जोड़ के विनंती रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई ये वीडियो देखने के बाद तो भी आप हेल्प कीजिए उस समरलैंड फार्म को, और इसके आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स के कम ज़्यादा होएगा उसके लिए भी वो पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कोऑपरेट करने की आशा उम्मीद चाहते हैं। मी संतोष मामेडवार, 24 न्यूज आपकी आवाजमध्ये स्वागत आहे। काल आपण केरळ राज्याचा कोल्लम डिस्ट्रिक्टचं समरलँड फार्म हाऊसचं अर्धवट शूटिंग झालं होतं। काल रेडे कशासाठी आणतात, काय आणतात या विचारावरती आहे। त्या व्यतिरिक्त समरलँड फार्ममध्ये अजून काय काय उपाय हे चालतात, काय काय योजना इथे हे बघा। हे जर्सी गाय आहेत, या जर्सी गाय आज दररोजचं इथे 250 लिटर दूध निघतोय आणि त्या माध्यमातून चांगला या समरलँडचं तो पण उत्पादन आहे। हा बघा जर्सी गाय तुम्हाला दिसणार, बघा किती मोठे मोठे आहेत। उत्कृष्ट असा हा समरलँड फार्म हाऊस आहे। इथून काही आपल्याला या फार्ममध्ये शिकायला मिळतोय। हे बघा, हा पूर्ण जर्सी जातीच्या सर्व गायी आहेत। दररोजचे 250 लिटर दूध निघतोय आणि हे दूध पूर्ण सोसायटीला, डेअरी फार्मला जातोय। त्या व्यतिरिक्त आपण अजून बघूया काय काय यांच्याकडे अजून काय काय प्रोजेक्ट चालतो, काय काय उपाययोजना चालतोय बघूया। भूकंप आया था, पूरा जमीन ये हुआ था ना, धरा था, तो इसलिए उस पीरियड में फिर हमने क्या अभी जाएंगे। अभी बच्चों लोगों का कॉलेज स्कूल चालू है ना, समर में जब कॉलेज छुट्टी हो जाता है तब अपना इंडिया जैसा खूबसूरत कोई ये लोग जाते हैं ना सब वो पैसा के लिए, लेकिन जो मजा इंडिया में है वो कोई वर्ल्ड में नहीं। इतना ही है, आप बाहर भी जाओगे तो पैसा है, लेकिन जो खुशी अपना इंडिया के अंदर
है वो कहीं नहीं। आई लव यू माई इंडिया, इंडिया इज द बेस्ट। सभी लोग नाम पिक्चर में पैसा तूने बहुत कमाया, आता पिता का वो गाना सुने ना पंकज उधास जी का, चिट्ठी आई है आए बड़े दिनों के बाद हे वचनों। हे बघा, त्या व्यतिरिक्त हे बकरी गर्भधारणा याकरिता इथं बोकडे ठेवले आहे। इथं म्हणजे संगोपन आणि प्लस बीज रोपणसाठी आणल्या जातात या विलियम पंचायतमधल्या बकऱ्या, त्यासाठी हे बोकड आहेत बघा। एक एक बोकड हे 100 किलो, एक एक क्विंटलचं बोकड आहे। फक्त याचं काम आहे बीजसाठी असे हे 80 किलोचा 1 क्विंटलच्या जवळपास आहे। तसे अजून 2 बोकडे आहेत। या सगळ्या ज्या या एरियातल्या ज्या बकऱ्या बीज गर्भधारणेसाठी आणल्या जातात या फार्म हाऊसमध्ये, हा सुद्धा एक उपक्रम आहे त्यांचा। त्या व्यतिरिक्त हे बघा, त्या व्यतिरिक्त हे तलाव आहे, मच्छी पालन पण इथे समरलँडमध्ये होतात। इथं तिलोपी जातीच्या मच्छी पालन केल्या जातो। त्याचं मार्केट भाव 350-300 आणि खायला रुचकर टेस्टी असतो म्हणते। हा बघूया, हा पण एक यांचा समरलँड फार्मचा उपक्रम आहे। त्या व्यतिरिक्त कोंबडा कुक्कुटपालन बघा, हा पण मोठ्या कोंबडी मद्रासी जातीच्या ज्याला आपण सावध बेरड म्हणतोय त्या जातीच्या पण कोंबड्या इथं मिळतात त्या फार्ममध्ये। ज्यांना आवश्यक असलेल्या त्या कास्तकार शेतकरी लोक घेऊन जातात पालन पोषण करिता। या बेरड जातीच्या कोंबड्या आहेत। त्या व्यतिरिक्त हा बघा, कोंबडे कसे मोठे मोठे कोंबडे आहेत। मछली को उधर कलकत्ता में इसको बोलता है तलापुया, यही मछली को इधर क्या बोलते हैं तिलोपी, उधर में कलकत्ता बंगाली लोग इसको बोलते हैं तलापुया माछ, तलापुया माछ। അവിടെ മൊത്തം കരയും. इसको बोलते तलापुया बंगाली लोग। कितना बीज छोड़ा इसमें? इधर उधर आता है। इसको ज्यादा पानी हो जाने से तो जाली इधर से निकलता है पानी डालू 6 बजे जाले का रस ना इधर उधर आता है। उधर मत डालो, उधर डालने से इधर पूरे उधर आ जाए। हाँ अभी किधर छिप गए हैं? चलो 1:30 बज रहा है, जाने का है, हॉस्पिटल जाने का है।
असं हा समरलँड फार्म हाऊसचा उपक्रम आहे. चांगल्या प्रकारे केरळ राज्यात कोल्लम डिस्ट्रिक्टमध्ये विल्यम या गावामध्ये हा समरलँडचा फार्म हाऊसचं एवढं कार्य पसरलेलं आहे. चांगलं राजकीय क्षेत्राकडून आणि प्रत्येक शासनाकडून यांना चांगले मोठमोठ्या प्रमाणपत्र मिळालेले आहेत आणि प्रमाणपत्राचं कार्यसुद्धा सुंदर आहे. सत्यता जेव्हा इथं आलंय तेव्हा त्यानंतर इथं परिस्थिती बघितल्यानंतर समरलँडचं काय काय उपक्रम आहे आणि काय काय सत्यता हे बघितण्यात आलेलं आहे. मी संतोष मामेडवार, 24 न्यूज, आपकी आवाज, केरळ.